Very good evening to all. Welcome to day 21 session, research methodology and project report. So, warm welcome to today resource person, Dr. Anantula Satish Kumar sir, Associate Professor of Commerce and Head Department of Commerce, Government Degree College, Peddapalli. Welcome sir. Thank you for accepting our request for rendering the service as a resource person from last 3 years on this online coaching platform. Thank you very much, sir. On behalf of the SRR Government Arts and Science College and Kakatiya Government College Autonomous Anamkonda organizing team, we welcome to this session, sir. Once again, thank you, sir. Thank you for accepting our invitation. I will make a host, sir. Yeah. Thank you very much, Naresh sir. Sir, you are the host. Sir. Yeah, thank you. శ్రీనివాస్ సార్ ఏమైనా మాట్లాడతారా? No, sir. ఓకే మరి వెల్కమ్ సార్. ఇప్పుడు ఆన్ చేయమన్నామా సార్? తర్వాత చేద్దాం ఒక్కసారి. తర్వాత చేద్దాం ఏం సార్? ఓకే లాస్ట్ చేద్దాం. ఓకే. డాక్టర్ అనంతుల సతీష్ సార్, hearty welcome on behalf of whole team, sir. Hearty Thank you, welcome. thank you, sir. Thank Okay, you, sir, right. both Naresh Right. sir and Srinivas sir. Thank you very much. Naresh. Thank you, sir. Thank you. Welcome, sir. Right. Is the screen visible, sir, now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, that research methodology MCOM entrance test, blue color. Yes, sir. Yes. Okay, thank you very much. Sir, you can start full screen. Yeah, that I will do. From, Yeah, is okay, it now sir. okay? Okay, sir. Excellent. Yeah. Good evening, all students and the coordinating team, Dr. Naresh and Dr. Srinivas sir from Hanmakonda and other faculty. As the sir was saying, it is 21st day. To my surprise, generally online and for a lengthy period of 40 days and continuously you are participating. Let me appreciate all your patience and interest in learning all the subjects regarding the MCOM entrance test to be conducted in the month of July. Okay, let us dive into the topic directly. Research methodology and project report is the title of the subject. My part, that is, we have two resource persons for this subject. Research methodology part, I am going to deal. I am Dr. Satish Kumar. And the second part, Dr. Samatha. I think after 2 days, she will be dealing the remaining part of the research methodology and project report. So let us start. It is very easy for me to explain the concepts and bringing you all to this subject because just recently most of you have written the 6th semester examinations. In 6th semester examination, you have research methodology and project report subject is there. And very first time this subject is introduced in the MCOM entrance syllabus in the state of Telangana. And reason behind the inclusion of this part is also me and other faculty members who approached the state bodies, including State Council and Usman University or other universities, requesting become computer students having this particular syllabus and include this one also in the MCOM entrance syllabus. So keeping in view the request and the demand from the students and faculty, this time State Council and Usman University came forward to introduce the subject research methodology and project report in the MCOM admission test syllabus. Thanks to all the regulatory bodies and people involved,
let me start the actual subject. Before we go and see what is research methodology and all, let us understand what is research actually. Research is a systematic, objective, and scientific investigation undertaken to discover new facts, verify existing knowledge, solve the problems, and establish relationship among variables. This is a generic understanding. Based on the generic understanding, this sentence is framed to understand the research. Let us see what are the 3-4 components that we have. Very first one is we have a systematic. It is a systematic process and it have some objective and scientific investigation. 3 components are there in the first stage. What do you mean by systematic? Means step by step, process by process. You can't start whenever you want to, whenever you are interested, whenever you want to start, wherever you want to start. It is not possible in the research. There is a system, there is a method, there is a step, and all the systems, methods, and steps that you have to follow. In the next slides also, we discuss in detail what kind of system that we are going to follow. Similarly, every research having some objective, maybe single objective or couple of objectives. Means what we are going to achieve actually, what we are going to, do. That particular, based on that particular objective and objectives, that research will go for a long period. Similarly, and scientific investigation, we said, most of the cases in general discussion, we say that it was like that earlier, it will be like this in the future. Like some assumptions, some discussion will take place amongst us. But when we go for the research, it is not possible to have a generic views and generic things. Compulsory, we have to go for systematic investigation or the scientific investigation. Whenever you say scientific investigation, you have some methods, you have some theories, you have some principles. All those things you have to follow and test them whether they are correct or not. To prove something that you assume, to prove something that is there, to prove something which you want to, educate. For that, all the rules, regulations, formulas, theories, all those things you have to follow and continue the research. That is the reason we say it is a scientific investigation. And what is the purpose of these 3: scientific, objective, and systematic? And undertaken to discover new facts, the facts which are not known to us, the facts which are not known to the society, the facts which are not known to the human race, the facts which are not known to the planet. Those things we are trying to discover with the help of research. Similarly, verify the existing knowledge. Very interesting fact, very interesting point regarding research is sometimes existing knowledge is there. We try to, in our research, we try to verify whether it is a true or false, whether it is reliable or not. I'll give you one example. When I was student in social studies, uh, uh, Pluto was one of the what you call planet. But over a period of time, I think when you are studying, all the students who are participating in this session, when you are studying in your 8th class, 9th class, 10th class, Pluto was not there in the planets. So number of planets we have, at the same time, Pluto was one of the planet which is last planet in the solar system. But in the case of your study, when it is verified over a period of time by the science, geography, similarly other scientists, and it is proved existing knowledge is Pluto is a planet. But over a period of time, a scientific study was conducted and it is proved that it is not, that particular Pluto doesn't have the features of a planet. So it is verifying the existing knowledge is also part of research. Similarly, solve problems. When we discuss the commerce and business management research area, most of the cases we focus on this, solving the problems of our own commerce, our own business areas. Of course, for non-commerce and non-business students, they also solve the problems of society, they also solve the problems of science, they also solve the problems of life sciences, etc.
So in 21st century, much of the focus is not on the verifying the existing knowledge or discovering the new facts. Much of the focus of research is on solving the problems of their respective domains, whether it is technology, whether it is life science, physical science, commerce, social sciences, etc., including the languages also. And finally, research purpose is establishing relationship among variables. Means couple of variables we take, like example X variable, Y variable. Okay, for better understanding in our commerce and business studies, we let us take the example of sales and say revenue. Is there any relationship between the two variables? If the relationship is there, what kind of relationship? Whether it is a positive relationship, negative relationship, or inverse relationship, those things we are going to find out with the help of the research. If the relationship exists, we are also going to test, as we have a word called scientific investigation. If the relationship is existing, we are also going to test whether this relationship exists in future. If it is existing in future, what is the impact of this relationship on the first variable and the second variable? Like that, we are going to study in the research. So overall, research is a systematic study with a particular objective or with a particular specific objectives in a scientific way. The intention of research is to find the new facts or verify the existing facts or solve the problems or even the establish relationship between the variables that we have. This is the broader understanding about the research. Now let us jump into the next area called research methodology. For better understanding of research methodology, I had gone through several definitions, but two definitions found very interesting and very reasonable. Let me go through those two uh, definitions given by Woody and Kerlinger. Research comprises defining, redefining problems, formulating hypotheses, collecting, organizing, and evaluating data, making deductions, and reaching conclusions. This is a definition given by Woody. On the other side, you have Kerlinger says it is a systematic, controlled, empirical, and critical investigation of hypothetical propositions about presumed relations among phenomena. So based on these two definitions, what do you have to understand? First, very initially, you have to define what you want to study. Sometimes when you define it may not sufficient. Sometimes you have to redefine it. Means it is purification of the thought that you have. So when you redefine the problem, when you redefine your things that you want to study, you will get more clarity what you want to do, and at the same time what you do not want to do. Means what you want to achieve and what you want to leave. Those things you will get very clarity when you go for the redefining of the problem, redefining of the research area. Similarly, formulating the hypothesis. Hypothesis at this juncture, I say, it is assumptions. You assume that there is no relationship between the variables. You assume that there is a relationship between the variables. You assume that in the future this is going to happen. You assume that this is not going to happen. Those assumptions you are going to frame in the initial stage of the research. After that, collecting, organizing, and evaluating the data. This is a very crucial part of the research. So to prove or disprove the things that you want to study, on which there is a focus, you need a lot of data. Data you have to collect from available sources. In our social sciences, including our commerce and business management, data collection happens in two frames. One is the primary source, other one is the secondary source. But what is primary source, what is secondary source, we will see in the coming slides. But once the collection of data is over, we can't believe it or we can't take it as it is. What we do, we are going to organize it. Means putting the data in a systematic way. In what form we are going to put in the systematic way? The data may be put in the systematic way in the form of tables or in the form of some figures. What is the purpose of putting the data in organizing way in the form of tables and figures? The intention of the keeping the data in organized way in the form of tables and figures is to understand very easily
and to So test it simplify some, the data, sir. refine up the data at the same time to enable the reader very easily to understand when it is presented in a table form or in the form of a. And evaluating data also happens by applying some of the tools and techniques available in the statistic world or in the existing body of knowledge like commerce and business management. Similarly, making deductions and reaching conclusions. What is this making deductions? Whenever you say making deduction of data, it is removing the unnecessary part, removing the disturbance part of the data. So for that you have various techniques. One of them is a stationarity and all, but it's an advanced part. But deduction is also happening in the data part. And reaching conclusions based on the evidences that you have in the form of data, you are drawing some conclusion also. So this is what going to happen in the entire research methodology. Before moving further, let me again say key points about the research methodology. First, you are going to define the research problem. Sir, Initial stage, yes. కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్తారా సార్? కొంచెం అర్థం అవుతుంది. మొత్తం ఇంగ్లీష్ Oh, కాకుండా లిటిల్ బిట్ చెప్పండి. okay, fine, no issue. Okay. రీసెర్చ్ మెథడాలజీలో మనకు మొదటగా వచ్చేది ఏంటన్నట్టు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన డెఫినేషన్స్ తోని ఫస్ట్ మనము ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని డిఫైన్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాబ్లం? సమ్ టైమ్స్ డిఫైన్ చేసింది మనకు ఇమ్మీడియట్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది 99% ఆఫ్ ది కేసెస్లో డిఫైన్ చేసిన ప్రాబ్లం ఇమ్మీడియట్గా క్లారిటీ రాదు. సో అందుకోసం రీడిఫైనింగ్ కూడా చేస్తాం మనం. ఓకే, చేసిన తర్వాత వన్స్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈస్ డిఫైన్డ్, దెన్ సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్కి వెళ్తాం మనం రీసెర్చ్ మెథడాలజీలో. లైక్ ఫార్ములేటింగ్ ది హైపోథీసిస్, కలెక్టింగ్ ది డాటా అండ్ కలెక్టెడ్ డాటా ఆర్గనైజింగ్, ఎవాల్యుయేటింగ్, అది ఆ ప్రాసెస్ కూడా చేస్తాం మనం. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ we follow, sometimes it may not be compulsory, but whenever necessary we are also going for the deduction process అంటే అన్నెసరీ డాటాని రిమూవ్ చేయడం. ఓకే, నెసరీ డాటా ఫామ్ లో లేకపోతే దాన్ని మనకు అవసరం ఉన్న ఫార్మాట్లకి ఇలా తీసుకురావాలి, అది కూడా చేస్తాం. దాన్ని కూడా డిడక్షన్ అంటాం. దెన్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ data and availability presentation, then we try to draw some conclusions by applying some scientific principles or scientific techniques available in the statistics and commerce and business management. So this is what the overall understanding of research methodology. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Then let us see characteristics of research methodology. There are several characteristics identified. అంటే ఒక రీసెర్చ్ మెథడాలజీకి ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏమున్నాయి? వెరీ ఫస్ట్ వన్ మనం డెఫినేషన్లో చూసింది, మళ్ళీ మనం రీసెర్చ్ మెథడాలజీ అంటే బ్రాడర్ అండర్స్టాండింగ్లో చూసిన స్టేట్మెంట్లో ఆధారంగానే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని తీస్తాం మనం. చూడండి, వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నాడు? సిస్టమేటిక్ అన్నాడు. అంటే రీసెర్చ్ మెథడాలజీ ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉండాలి. ఏంటది? రీసెర్చ్ ఫాలోస్ ఎ ప్లాన్ అండ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఆర్ యాక్టివిటీస్. అంటే మనం ఏమేం చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో, సీక్వెన్స్లో వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్, స్టెప్ బై స్టెప్ మాత్రమే ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఏ తర్వాత బి తర్వాత సి తర్వాత డి, ఇలా ఎలా అయితే ఉంటాయో ఆల్ఫాబెట్స్, అలానే మనకు స్టెప్స్ వేసుకుంటాం ఆర్ పాయింట్స్ రాస్తాం. ఆ సీక్వెన్స్లోనే మాత్రమే రీసెర్చ్ అనేది చేస్తాం మనం. సెకండ్ వన్, ఆబ్జెక్టివ్. మీన్స్ వితౌట్ ఆబ్జెక్టివ్ దెర్ ఇస్ నో రీసెర్చ్. యాక్చువల్ మీరు ఏదైనా రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటే ఏంటి పర్పస్? ఏదో ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. ఆ పర్పస్ అనేది క్లియర్గా డిఫైన్ చేస్తాం మనం. ఒక్కోసారి మోర్ దాన్ వన్ పర్పస్, మేబీ 2, 3, 4 కూడా చేస్తాం. బట్ రీసెంట్గా నేను కొన్ని రీసెంట్గా మీన్స్ 10 years నుంచి కొన్ని రీసెర్చ్ పిహెచ్డి థీసిస్లో కానీ పీజీ థీసిస్లో, ఈవెన్ మీ బీకామ్ బీబీఏ థీసిస్లో కూడా చూస్తున్నాను. మీ ప్రాజెక్ట్స్ అంటాం కదా ఫైనల్ ఇయర్, కొంతమంది 5, 8, 9, 10 కూడా పెడుతున్నారు ఆబ్జెక్టివ్స్. అచీవింగ్ 5, 10 objectives in a period of 6 months is highly impossible. Objective must be very clear and objective must be reachable. మనం మనకున్న టైంలో రీచ్ కాగలుగుతామా లేదా అనేది చూసి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. అందుకోసమే we restrict ourselves in the research to a limited number of objectives, maybe 2, 3, sometimes 4. If it is PhD, 5, 6.
పిహెచ్డిలో కూడా 5 years టైం ఉన్న పిహెచ్డిలో కూడా 5-6 కంటే ఎక్కువ ఉండవు ఆబ్జెక్టివ్స్. అదొకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి మనం ఆబ్జెక్టివ్స్ గురించి. సెకండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ సైంటిఫిక్ మీన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ఫార్ములాస్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న మెథడ్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న లాజిక్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నటువంటి థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ వాటిని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. అజంప్షన్ బేస్డ్ ఊహాజనితమైనటువంటివి ఏవి చేయము మనము రీసెర్చ్లో. ఊహాజనితమైనవి చేయాలంటే కూడా టెస్ట్ చేయాలి. ఆ టెస్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ సైంటిఫిక్గా ఉన్నటువంటి ఫార్ములాసే వాడతాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ మీకు A+B² అందరికి తెలిసిందే, మనం కామర్స్ అయినా కూడా. అందుకోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. A² + B² + 2AB అంటాం. అలా ఉన్న లాజిక్ను ఎక్కడైనా మనకున్న ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలంటే అలాంటి లాజిక్స్ను వాడతాం మనం. అలాగని మనం కొత్త కొత్త ఫార్ములాస్ క్రియేట్ చేసి అన్సైంటిఫిక్ వేలో ప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు రీసెర్చ్లో. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎంపెరికల్ మీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్సెస్, బేస్డ్ ఆన్ ది అబ్జర్వేషన్ ఓన్లీ వి గో ఫర్ ది రీసెర్చ్. మీకు సైన్స్ ల్యాబొరేటరీస్లలో కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మేబీ 3 months 6 months సమ్ టైమ్స్ 2 seasons 3 seasons అని చేస్తూ ఉంటారు. ప్లాంట్ సైన్స్లో, అగ్రికల్చర్ సైన్స్లో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దే అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇఫ్ వి గివ్ ది ఇన్పుట్స్ లైక్ వాటర్ ఇంత ఇస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది పంట, లేకపోతే పెస్టిసైడ్స్ ఎక్కువ ఇస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, తక్కువ వేస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, టెంపరేచర్ ఎక్కువైనప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది. అవన్నీ అబ్జర్వేషన్ బేస్డ్. సిమిలర్లీ హ్యూమన్ బిహేవియర్ కూడా అబ్జర్వేషన్ బేస్డే ఉంటుంది స్టడీ. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ వెన్ మాబ్ మీన్స్ బిగ్ గ్రూప్, ఒక 500 మంది ఉన్న దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అని అబ్జర్వ్ చేయాలంటే అబ్జర్వేషనే ఉండాలి. అంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మేబీ 10 to 15 times అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది ఆ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది. అంటే బిహేవియరల్ స్టడీస్ కానీ, అగ్రికల్చర్ స్టడీస్ కానీ, సైన్స్లో కానీ అబ్జర్వేషన్ బేస్లో ఎక్కువగా స్టడీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. కామర్స్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేసరికి మనం హ్యూమన్ బిహేవియర్ చాలా తక్కువ చూస్తాము, బట్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ చేస్తాం మనం. అంటే ఫ్యాక్ట్స్ బేస్డ్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నదా లేదా, ఆ ఉన్నదాన్ని దాని బేస్ మీద రీసెర్చ్ అనేది చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంపెరికల్. దెన్ అదర్ 3 characteristics ఆర్ రిప్లికేబుల్ మీన్స్ ద రీసెర్చ్ డన్ బై యూ మే బి రిప్లికేటెడ్ బై సమ్వన్ ఎల్స్. వై? ఇది కాపీ లాగా అనిపిస్తుంది మీకు రిప్లికేషన్ అంటే. రిప్లికేషన్ అంటే కాపీ కాదు. ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక స్టడీ చూసాను, అమెరికాలో ఇలా స్టడీ చేశారు అని స్టాక్ మార్కెట్లో. దాన్ని నేను ఇండియాలో కూడా రిపీట్ చేయొచ్చు, ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్కి అప్లై చేయడం. దాన్ని రిప్లికేషన్ అంటాం. అంటే రీసెర్చర్స్ ఆల్సో స్టడీస్ ది రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ డన్ బై ది అదర్స్, మేబీ ఇన్ అదర్ రీజన్, అదర్ టైమింగ్స్. ఓకే, బట్ దట్ కెన్ బి రిపీటెడ్ ఇన్ టు కరెంట్ కాంటెక్స్ట్ ఆర్ కరెంట్ scenarios. It doesn't mean that it is copying. It is only learning what type of techniques used by him, and can we use the same techniques in the Indian context, or can we use after 20 years? That is what replication. So in research it is possible. That is the reason we say it is one of the characteristics. Similarly, research is also having the characteristics called analytical. Data are carefully analyzed before conclusion draw. అంటే ఇచ్చిన డాటా ఉంది కదా అని చెప్పి ఇమ్మీడియట్గా కంక్లూజన్కి డ్రా చేయం మనం. అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి ఎన్ని అనలిటికల్ టూల్స్ ఉన్నాయి, ఆ టూల్స్ అన్నిటిని అప్లై చేస్తాం. చేసి మాత్రమే మనం ఏం చెప్తాం, అప్పుడు కంక్లూజన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, మీకు సైన్స్లో ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ వి గో అండ్ యునో విజిట్ ది డాక్టర్ సమ్ టైమ్స్. ఏం చేస్తాం మనం? బ్లడ్ శాంపుల్ ఇస్తాం కదా. బ్లడ్ శాంపుల్ ఇవ్వగానే ఏదైనా టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి డాక్టర్ ఇస్తాడు 3, 4, 5 టెస్ట్లు అని చెప్పి. ఆ టెస్ట్లన్నీ చేసిన తర్వాతనే కంక్లూజన్కి వస్తారు. మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ చూడగానే ఇంకా తగ్గట్లేదు సార్ 1 month అవుతుంది అనగానే ఇమీడియట్గా టాబ్లెట్ రాయడు. మీన్స్ టు డ్రా సమ్ కంక్లూజన్స్ ఆల్ టెస్ట్ మస్ట్ బి conducted based on the results of the test. Conclusions are drawn. So this part is called analysis. Means for the data available, you are applying some techniques. Based on the results of the techniques, then you are drawing the conclusion. That is what analytical part. And the next one is problem oriented. Actually, research starts and ends with this particular thing, problem oriented. What do you want to research? మనం చైనా చెప్పాం, పైన స్టార్టింగ్లో చెప్పాం, ఎగ్జిస్టింగ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ను టెస్ట్ చేస్తామన్నాం, ఇంకా ఏదైనా చేస్తామన్నాం. బట్ కామర్స్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్లో ఏం చెప్పినాం? We offer solutions to the problems.
అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేసి సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. సో అందుకోసం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ప్రాబ్లమ్ ఓరియంటెడ్. ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇట్ క్లోజెస్ విత్ ఆఫరింగ్ ది solution to the problem. So it is entire research is related to problem oriented, especially in the commerce and business. But which problems? We don't study the problems related to society. We don't study the related to the human beings or related to something like soil or plants. We study the problems related to business. Okay, business and aids to the business like commerce, like transport areas we study, banking area we study. Okay, so anything related to business, we take one problem and study and we complete our research. So those are the 7 important characteristics of research methodology. Now let us see importance of research. Why it is important? Why to go for research? Why to conduct various studies? There are 3 important points identified for the academic world. One is the development of theories. Very interesting part, but developing a theory requires lot of time, maybe 10 to 15 years. Example, మీకు మ్యాథమెటిక్స్ గుర్తుండుంటుంది మీకు 9th లో 10th లో పైథాగరస్ థీరం అని వస్తుంది. Similarly, if you go for the international business also, you have some theorems. So those theorems are developed on the basis of maybe 10 to 15, 20 years study. Similarly, in the research also, if you are going for the long period study, maybe 5 to 10, 20 years, then there is a chance of developing a new theory. I am expecting one new theory in the next 5 to 10 years in the economy, not economics, economy. Like, mixed economy is their existing models of economies. And so many other models also there. I am talking about mixed economy because India was following mixed economy till 1991. Now what happened yesterday and a couple of months also, when Prime Minister Modi visited the European countries and other countries, he was saying the DNA of the business model, economic model of India is changed. Means we are neither following the West model nor following the East model like China. We are developing on our own. A new economic model is developed and still we are developing. If this is a successful model and this will become a theory tomorrow, and most of the countries may follow the same. This is what development of theories. But this is how all these things are happened in the economics department. Similarly, expansion of knowledge. Existing knowledge is there, but still you want to expand the knowledge. అందరికీ కొంత ఐడియా ఉండొచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్ చూసినప్పుడు మీకు కొన్ని చార్ట్స్, కొన్ని పిక్చర్స్ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఈ రోజు మార్కెట్ అప్ అయింది, డౌన్ అయింది అని చెప్పేసి. దాన్ని ఏమంటామంటే మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అంటాం. మీకు కొన్ని బార్ చార్ట్స్ అలా చూపిస్తూ ఉంటారు, క్యాండిల్ చార్ట్స్ లాగా. అది when I started teaching those charts about 15 years back, the number of charts available was not more than 25-30, but today more than 300. So అంటే ఏమైతుంది, ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ లో చాలా డెవలప్మెంట్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే. ఉన్న నాలెడ్జ్ కి, ఉన్న థియరీస్ కి, ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ని ఇంకా ఎన్లార్జ్ చేయడం సరిపోవట్లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి. కాబట్టి ఆ థియరీస్ ని, నాలెడ్జ్ ని డెవలప్ చేస్తుంటారు అన్నమాట. అది కూడా ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది లిటరేచర్. ఎగ్జిస్టింగ్ లిటరేచర్ కి ఇంకా ఏమంటాం దాన్ని థిక్ చేయడానికి, అంటే ఎన్హాన్స్ చేయడానికి కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఎక్స్పాన్షన్ చేయకపోవచ్చు మనము, బట్ ఉన్న నాలెడ్జ్ ని ఏం చేస్తాం, దాన్ని ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ది లిటరేచర్. సో దీస్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు అకాడమిక్ రీసెర్చ్. Similarly, business point of view also you have importance. Like you can take best decisions with the help of research. Market analysis you can do wonderfully. Consumer behavior studies you can conduct. Performance of evaluation. Whenever I talk about the performance of evaluation, it is financial performance, it is individual's performance, means employee performance. It is also related to market performance, means sales and all. So these can be done very well with the help of the research. ఎవరికైనా
కొన్ని కంపెనీల పేరు చెప్తాను, మీకు ఐడియా ఉంటే ఎస్ అనండి. ఈ అండ్ వై, ఈ కంపెనీ విన్నారా ఎప్పుడైనా? కంపెనీ పేరే ఈ అండ్ వై, క్యాపిటల్ ఈ అండ్ వై. ఎస్ సార్. సార్ ఏం చేస్తుంది ఆ కంపెనీ? అది ఎఫ్ఎంసీజీ కంపెనీయా సార్? లేదు లేదు, కాదు కాదు, ఎఫ్ఎంసీజీ కాదు, ఇది మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. ఈ అండ్ వై ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ బ్రాంచ్ ఇన్ బెంగళూరు అండ్ హైదరాబాద్. అది కన్సల్టింగ్ గ్రూప్, కన్సల్టెన్సీ అనే బిజినెస్ చేస్తుంది. కన్సల్టెన్సీలో ప్రొడక్ట్ ఉండదు. ఎవరికైనా సమస్య వస్తే వాళ్ళు వచ్చి మాకు ఈ సమస్య ఉంది అంటే సమస్యను బాగా డీటెయిల్గా స్టడీ చేసి, మేబీ కంట్రీస్ టుగెదర్ ఆర్ జాగ్రఫికల్ రీజియన్స్ టుగెదర్ స్టడీ చేసి ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తుంది అన్నమాట. సో అలాంటి కంపెనీస్, దే డూ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్, దే డూ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఆల్సో. సో అట్లాంటిది పెద్ద రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. ఆ రిపోర్ట్ అంతా సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? 20 పేజెస్, 40 పేజెస్, 60 పేజెస్, చిన్నదే ఉంటుంది. బట్ ఆ రిపోర్ట్ ఏమవుతుందంటే ఆ కంట్రీ యొక్క ఫేస్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు, అంత పవర్ఫుల్ ఉంటుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్. Social importance, of course, though ours is a commerce related business research methodology, it is also related to it is also linked to social importance, solving the social problems, policy formulation, welfare improvement. Most of these are seen in the social sciences like economics. Social importance. Now let us see types of research. This is the second part in the research methodology chapter in our 6th semester. Based on the purpose, the types of research are different types of research are there. Very first one is fundamental research. We also call it as basic research or primary research. ఏంటి ప్రైమరీ రీసెర్చ్ ఆర్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ అంటే? కండక్టెడ్ టు జనరేట్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ, మీన్స్ అవర్ ఫోకస్ ఈజ్ నాట్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. కొంత నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్కడో, ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ది బిజినెస్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది సమ్ శిలాశాసనం కనిపించింది మీకు ఎక్కడో మీ విలేజ్ల పట్ల, విలేజ్ అవతల్లో ఎక్కడో. అసలు అది ఎవరు వేశారు? ఆ శాసనం మీద ఏం రాసి ఉంది? శిల మీద ఏం చెక్కి ఉన్నది అని ఒక స్టడీ చేసి ఒక కంక్లూజన్కి వస్తే అది ఏమైతుంది? ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్. అంటే యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హూ డిపిక్టెడ్ దిస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది కంటెంట్ ఆన్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది కంక్లూజన్ ఆఫ్ ది కంటెంట్. దోస్ థింగ్స్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు నో. So no immediate practical application or not solving the problems, but it is trying to dig out what is there. ఉన్న దానిలోకి వెళ్ళి అసలు మనకు తెలియనిది ఏంటిది కొద్దిగా తెలుసుకోవడం, ఫండమెంటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. బేస్డ్ ఆన్ ది పర్పస్, అప్లైడ్ రీసెర్చ్ అంటాం దీన్ని. మీన్స్ అప్లికేషన్ పార్ట్. దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ది బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ అప్లైడ్ అప్లికేషన్ ఏరియాలనే ఉంటుంది మన కండక్టెడ్ టు సాల్వ్ ది ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే మన బిజినెస్ లో వచ్చే ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ను సాల్వ్ చేయడానికి, ఈవెన్ సైన్స్ లో టెక్నాలజీ కూడా ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి అప్లైడ్ రీసెర్చ్ అనేది వాడతాం. అంటే ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ ఏమో ఏదైనా తెలియని విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం అంతే. అప్లైడ్ రీసెర్చ్ ఏమో ఉన్నటువంటి ఇష్యూలో, ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం ఎట్లా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం అనేది చూస్తాం మనం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను అక్కడ. స్టడీయింగ్ ది కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ ఎ బ్యాంక్. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇది. బ్యాంక్ అనగానే బ్యాంక్ లో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే సర్వీస్ సెక్టార్ లో కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఎవ్రీ మినిట్ చేంజ్ అవుతుంది. యూ ఆఫర్ 100 సర్వీసెస్, ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ 101 ఫస్ట్ సర్వీస్. సో కాబట్టి ఎట్లా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, అతను 101 చూడకముందే ఎట్లా ఇవ్వాలి అనేది ఒక స్టడీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్. బేస్డ్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్టివ్, మన పర్పస్ బేస్డ్ మీద కనుక అయితే దాన్ని ఎక్స్ప్లోరేటరీ రీసెర్చ్ అని అంటాం. ఎక్స్ప్లోరేటరీ రీసెర్చ్ ఈస్ టు గెయిన్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు అన్నోన్ ప్రాబ్లం. మనకు తెలియని ప్రాబ్లం గురించి, అసలే ఏమీ అవగాహన లేని విషయం మీద దానిలో లోతైన అవగాహన రావడానికి చేసే ప్రక్రియను ఏమంటాం? ఎక్స్ప్లోరేటరీ రీసెర్చ్ అంటాం. ఐ థింక్ మీకు ఒక
జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఆర్ చెప్తే ఈజీగా అర్థమైంది. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో బెర్ముడా ట్రయాంగిల్. విన్నారా ఎప్పుడైనా బెర్ముడా ట్రయాంగిల్? ఎస్ సార్. ఏమైతుంది అక్కడ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్? అక్కడ సిగ్నల్స్ అన్ని కట్ అయిపోయి షిప్స్ ఎక్సలెంట్, కనపడకుండా పోతున్నాయి అని వెరీ న్యూస్ గుడ్, వచ్చింది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రీసెంట్ గా కూడా 3 days బ్యాక్ కూడా న్యూస్ వచ్చింది. ఒక ప్లేన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక 2-3 hours జర్నీ చేయగానే ఆ నియర్ బైకి వెళ్ళగానే డిసపియర్ అయిపోయింది. అబౌట్ 189 ప్యాసింజర్ నాట్ నోన్ టుడే. ప్లేన్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, ఆ ప్యాసింజర్ ఏమయ్యారో తెలియదు. అంటే ఏమైతుంది ఇది అసలు ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఆ ట్రయాంగిల్ పరిసరాలకు వెళ్ళగానే అక్కడ ఏమైతుందో ఎవరికి తెలియదు. బట్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. దాన్ని ఎక్స్ప్లోరేటరీ రీసెర్చ్ అంటాం. అక్కడ ఏమైతుంది అని తెలుసుకోవడము ఈ ఎక్స్ప్లోరేటరీ రీసెర్చ్ అన్నమాట. వెదర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, లేకపోతే ఏమైనా సుడిగుండం వస్తుందా, లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా జరుగుతుందా అక్కడ, వి డోంట్ నో. బట్ డిసపియర్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ దగ్గర. సో అలాంటి వాటిని మనం ఎక్స్ప్లోరేటరీ రీసెర్చ్ అంటాం. సో ఇక్కడ మెథడ్ ఏంటి? లిటరేచర్ రివ్యూ చేస్తాం, ఫోకస్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చేస్తాం. ఇన్వెస్టిగేటింగ్ రీజన్స్ ఫర్ డిక్లైనింగ్ సేల్స్. ఇది బిజినెస్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ ఒకటి. సేల్స్ పడిపోతున్నాయి సడన్ గా, ఓకే, దానికి ఏంటి రీజన్స్ అని కనుక్కుంటే కూడా ఎక్స్ప్లోరేటరీ రీసెర్చ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిస్క్రిప్టివ్ రీసెర్చ్. పర్పస్ ఏంటి? టు డిస్క్రైబ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ పాపులేషన్ ఆర్ ఎ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఎ పర్టికులర్ సినారియో. అంటే ఉన్నటువంటి దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడం. మీకు ప్రాబబ్లీ డిస్క్రిప్టివ్ రీసెర్చ్ ఎక్కువ వాడేది ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు, ఈవెన్ హిందీ లిటరేచర్లో ఎక్కువ జరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు లిటరేచర్. సంథింగ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, బట్ పీపుల్ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఎగ్జాంపుల్, మీకు కవులు, లిటరేచర్ వరల్డ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంతా కూడా ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఉంటారు. ఆకాశం ఆల్రెడీ ఉంటుంది, ఓకే, బట్ దాన్ని రకరకాలుగా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఒక యంగ్ మ్యాన్ ఒక రకంగా డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు, ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న అతను ఇంకొక రకంగా డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు. సో డిస్క్రైబింగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్, ఎగ్జిస్టింగ్ సినారియో, ద వే ఇన్ విచ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్, నువ్వు ఏ విధంగా చూస్తున్నావు దాన్ని అనేది డిస్క్రైబ్ చేయడం అని డిస్క్రిప్టివ్ రీసెర్చ్ అని అంటాం అన్నమాట. ఓకే, మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, నేను బిజినెస్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా పెట్టాను అక్కడ. సర్వే ఆఫ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ హ్యాబిట్స్. అంటే ఆన్లైన్ షాపింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆల్రెడీ ఉంది, మనం దాన్ని ఒక సర్వే చేసి డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. ఓహో, ఈ కారణంగా వల్ల ఆన్లైన్లో కొంటున్నారు. ఏ కారణం అది? టైం లేకపోవడం కావచ్చు, లేకపోతే డిస్కౌంట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయని కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక కారణం కావచ్చు. ఆన్సర్ ఓకే సరే, బట్ వి డిస్క్రైబ్ ది రీజన్ బిహైండ్ ఇట్. ఓకే, so the characteristics of descriptive research is it is structured, quantitative and large sample size. These 3 points you remember. There may be a question, which one of the characteristic of a descriptive research? Mante, it must be structured one, it must be quantitative, means qualitative we can't do. At the same time, the sample size means to describe the research, sample must be very large. Means example in పైన example ఇచ్చాను, సర్వే ఆఫ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ హ్యాబిట్స్ అన్న. ఒక 50 మందినో 100 మందినో ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సెస్ ద్వారా మనము కంక్లూజన్కి వస్తే అది డిస్క్రిప్టివ్ రీసెర్చ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. లార్జ్ శాంపుల్ తీసుకోవాలని చెప్తుంది. బికాస్ కన్జ్యూమర్స్, ఆన్లైన్ షాపింగ్ కన్జ్యూమర్ అనగానే మీకు ల్యాక్స్లో ఉంటారు. సో టు డ్రా కంక్లూజన్స్, వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్ బిహైండ్ మోర్ ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఓకే, మీరు శాంపుల్ సైజ్ పెద్దగా తీసుకోవాలి, మేబీ ఇన్ థౌజండ్స్. అప్పుడు మాత్రమే మీకు డిస్క్రిప్టివ్ రీసెర్చ్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అని చెప్తుంది. డయాగ్నోస్టిక్ రీసెర్చ్ టు ఐడెంటిఫై కాజెస్ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇది మనకు మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఎక్కువగా ఉంటాం. మనం వెళ్ళగానే డయాగ్నోస్ చేస్తాడు ఫస్ట్, వెళ్ళగానే ఈ ట్యాబ్లెట్, ఆ ట్యాబ్లెట్ అని రాయకుండా, ఇంజెక్షన్ ఇవ్వకుండా డయాగ్నోస్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే టెస్ట్ రాస్తూ ఉంటాడు, ఎక్స్రే అని, ఈసీజీ అని, ఇవన్నీ డయాగ్నోసిస్ అంటాం. అంటే ద పర్పస్ ఆఫ్ ది డయాగ్నోసిస్ ఈస్ టు ఐడెంటిఫై ది ప్రాబ్లం ఆర్ ది కాజ్ ఫర్ ది ప్రాబ్లం. అసలు ఈ ప్రాబ్లంకి ఏం కాజ్, ఎక్కడుంది రూట్ అని కనుక్కోవడం. సో ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్లో కూడా మనం ఇచ్చాము. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో రీజన్స్ ఫర్ ఎంప్లాయీ అబ్సెంటిజం. ఫ్రీక్వెంట్గా రోజు 10 మంది రావాల్సిన వాళ్ళు 6, 5, 4 వస్తున్నారు మన ఆఫీస్కి. అంటే ఎంప్లాయీస్ ఏమైతున్నారు, డైలీ లీవ్లో పెడుతున్నారు, ఆబ్సెంట్ అయితే అవుతున్నారు. బట్ వై అంటే దీనికి ఒక డయాగ్నోసిస్, అంటే మనము కొన్ని
టెస్ట్లు కానీ మనం కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ వాడి ఐడెంటిఫై చేస్తాం అన్నమాట. వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్ ఫర్ ది ఆబ్సెంటిజం? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ డ్యూరింగ్ ది మంత్ ఆఫ్ మే? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఏసీ? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ నో చైర్ అవైలబుల్ టు ది ఎంప్లాయీ? Is it because of no internet facility provided to the junior assistant? Is it because of the water not available? Is it because of ladies toilet not provided by the management so that all lady employees are not coming to the office? So these are the things that you can test in the diagnostic research. Means what are the causes for the problem that we are facing? ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ అంటే మేనేజర్ ఏం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాడు? ఎంప్లాయీస్ రావట్లేదు రోజు. సో ఇక్కడ డయాగ్నోస్టిక్ రీసెర్చ్ లో ఏం చేస్తాడు? రీజన్ ఏంటి అని కనుక్కుంటాడు. రీజన్ ఆర్ రీజన్స్, దాన్ని డయాగ్నోస్టిక్ రీసెర్చ్ అంటాం మనం. సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్. సో ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ లో? కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. అంటే కారణం ఏంటి, దానివల్ల ఏం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీకు ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం బిఫోర్ ఐ గో ఫర్ ది బిజినెస్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ B12 విటమిన్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది అంటే, కాజ్ ఏంటి డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది విటమిన్, ఎఫెక్ట్ ఏంటి సమ్ డిసీజ్. సో ఆ రిలేషన్షిప్ ను మనం కనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు ఆర్ స్టడీ చేయాలన్నప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ అని అంటాం. కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనే కాంబినేషన్ తీసుకుంటే దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్. మీకు బిజినెస్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆన్ సేల్స్. మోర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాం, ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పెట్టాం, లైక్ ఏదైనా మూవీ యాక్టర్ని కానీ ఒక స్పోర్ట్స్ స్టార్ని బట్టి కోహ్లీని పెట్టాం మనం, లేకపోతే విజయ్ దేవరకొండ అని ఒక సినిమా యాక్టర్ని పెట్టాం మనం. ఓకే, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాం. ఏమైనా సేల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉందా అట్లా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు? అలాంటి కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్, అది అట్లాంటి రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ రీసెర్చ్ అని అంటాం. ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు ఆల్ రిగార్డింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్? Yes, sir. Yes, sir. So I'm moving further. Now we are jumping into the next important topic called research process. ఇంతకుముందు మనము స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాం ఇది సైంటిఫిక్ గా ఉంటుంది అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ గా వెళ్ళాలి అది ఇదని. సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ స్టెప్, ఆ ప్రాసెస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది రీసెర్చ్ లో, దాన్ని మనం రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అనే దాకా కూడా చదువుతాం అనమాట. అంటే వేర్ ఇట్ స్టార్ట్స్, వేర్ ఇట్ ఎండ్స్. రీసెర్చ్ ఎక్కడ మొదలవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తేనే మనం రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. దాన్ని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దట్ వి టేక్అప్ ఇన్ ది రీసెర్చ్. మనం రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఏం పని చేస్తాం, ఓకే, అది దాన్ని అంతా కలిపి మనం రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, వెరీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇదే, బట్ ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ కూడా ఇదే. ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం అంటే మనము ఏమి రీసెర్చ్ చేయాలి అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడమే ఒక పెద్ద స్టెప్ ఇన్ రీసెర్చ్ లో. చాలా మంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నరేష్ సార్ దగ్గర, శ్రీనివాస్ సార్ దగ్గర, నా దగ్గర పిహెచ్డి స్కాలర్స్ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక 4 to 5 years ఒక ఐడెంటిఫైడ్ ప్రాబ్లమ్ లో రీసెర్చ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే మా దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతున్నారు, సార్ దీనిలో రీసెర్చ్ చేయాలా అని చెప్పేసి. అంటే వాళ్ళు చెప్పిన టాపిక్ ని మేము వెరిఫికేషన్ చేస్తాం, ఓకే, డిఫైన్ చేస్తాం, సమ్ టైమ్స్ రీడిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ డెఫినేషన్, వెరిఫికేషన్, రీడిఫైన్, ఆ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది, అప్పుడు ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై అవుతుంది. అంటే ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ ఆర్ బిగ్ ఏరియా. అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది రీసెర్చ్ అనేది. అందుకోసమే నేను ఐ సా ఇన్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ ది NITs అండ్ IIMs, IITsలలో ఎవరైనా పిహెచ్డి చేసేవాళ్ళు 4-5 years చేసేవాళ్ళు 1 year దేనికి తీసుకుంటున్నారంటే ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ కి తీసుకుంటారు. అంటే నేను ఏం స్టడీ చేయాలి అనే దానికోసమే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. అంటే 20 to 25% ఆఫ్ ది టైమ్ ఈస్ టేకెన్ బై ది రీసెర్చ్ స్కాలర్ టు ఐడెంటిఫై ది రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్. అంటే మీకు ఇప్పటికీ అర్థం కావాలి, రీసెర్చ్ చేయడము కంటే రీసెర్చ్ ఏమి చేయాలి అని ఐడెంటిఫై చేయడమే స్టెప్ నెంబర్ 1 అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అన్నమాట. ఓకే, కానీ ఎలా చేస్తాం మరి, ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? యాక్చువల్లీ దీనికి ఒక 10 points ఉంటాయి, బట్ ఇన్ ద అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో ఒక 4 points కన్సిడర్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ఇనిషియల్ స్టేజ్లో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టేజ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఏం చేయొచ్చు మనం ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం చేయాలంటే లిటరేచర్ రివ్యూ అంటే ఉన్నటువంటి లిటరేచర్ ఎగ్జిస్టింగ్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ను రివ్యూ చేయడం. ఓకే, కొన్ని థీరమ్స్ చదవడం, ఆ థీరమ్స్ ఏం చెప్తున్నాయి, కంక్లూజన్ ఏంటి, అలా. సిమిలర్లీ అబ్జర్వేషన్స్ చేయడం, సిమిలర్లీ ఇండస్ట్రీ ఇష్యూస్ అన్నిటిని చాలా డీటెయిల్గా చూడడము, మేబీ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ జర్నల్స్, మ్యాగజైన్స్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ టాక్స్ వాళ్ళతోని. అవన్నీ విన్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఇండస్ట్రీ ఇష్యూస్ ఏంటి అని చెప్పేసి. అప్పుడు కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఈజీ. అండ్ అలా కాదు, మనకు అవి కూడా సెట్ అవ్వట్లేదు, వీ కెన్ గో ఫర్ సమ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్, ప్రీవియస్ స్టడీస్. ఇంతకుముందు పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళు ఏం స్టడీ చేశారు, లేకపోతే అమెరికాలో వాళ్ళు ఇదే ప్రాబ్లమ్ అమెరికా వాళ్ళు ఎలా స్టడీ చేశారు, ఇదే ప్రాబ్లంలో చైనా ఎలా స్టడీ చేసింది, లేకపోతే ఇండియాలోనే ఇంకొక స్టేట్లో ఎలా స్టడీ చేశారు. ఇట్లా మనము ప్రీవియస్ స్టడీస్, లిటరేచర్ రివ్యూ, అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఇష్యూస్ ఇట్లాంటి వాటిని చూసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఒక రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 1. Identification of research problem itself is a big problem and it is a step number 1. Step number 2, review of literature. ఒక్కసారి ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై అయిందంటే మన ప్రాబ్లంకి సంబంధించింది, అంటే మన రీసెర్చ్ టాపిక్ సంబంధించింది లిటరేచర్ అంతా రివ్యూ చేయాలి. లిటరేచర్ అంటే ఏంటి, పాస్ట్ స్టడీస్, అది థియరీస్ కావచ్చు, కాన్సెప్ట్స్ కావచ్చు, లేదా ఇంతకుముందు స్టడీ చేసిన పిహెచ్డి లాంటివి కావచ్చు, లేదా ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన E&Y అని చెప్పి. అంటే అలాంటి కన్సల్టింగ్ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి, ఒక 50 పేజెస్ 100 పేజెస్ రిపోర్ట్స్ అన్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అదంతా కూడా లిటరేచర్ కింద వస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్ కూడా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూస్ కొన్ని ఇష్యూ చేస్తూ ఉంటుంది, డాక్యుమెంట్స్, వైట్ పేపర్స్ అని. అంటే ఇక్కడ వరకు ఏదైనా ఒక సమస్య మీద ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి డాటాను కొన్ని సమగ్ర రూపంలో రిలీజ్ చేస్తుంది వైట్ పేపర్స్ అని. వాటన్నిటిని మనం ఏం చేస్తాం, రివ్యూ చేస్తాం. అసలు ఏంటిది, గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, పాస్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, థీరీస్ ఏం చెప్తున్నాయి, కాన్సెప్ట్ ఏం చేస్తున్నాయి, వాటన్నిటిని ఒక పద్ధతిగా రివ్యూ చేసుకుంటూ మనం నోట్ రాసుకుంటా ఉంటాం. అది నోట్ ఎట్లా రాసుకోవాలి అనేది రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు చూస్తాము, దానికి కూడా పద్ధతి ఉంటుంది. బట్ దీన్ని అంతా ఏమంటాం మనం, లిటరేచర్ రివ్యూ అని అంటాం మనం. బట్ ఎందుకు చేయాలి లిటరేచర్ రివ్యూ? లిటరేచర్ రివ్యూ చేయాలి అని చెప్తున్నాము, ఎలా చేయాలని చెప్తున్నాం. బట్ వై అంటే ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఐడెంటిఫై ది రీసెర్చ్ గ్యాప్స్. అంటే మనం చేయాలనుకున్న రీసెర్చ్ లో గ్యాప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఆల్రెడీ ఇంకోటి చేసింది మనం నిన్న ఒకతను చేశాడు, నేను కూడా అదే చేస్తే ఏం యూజ్ కాదు. రీసెర్చ్ ఆల్రెడీ ఉంది, రీసెర్చ్ కి ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్. కాబట్టి గ్యాప్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం. అంటే అతను చేయని పని, ఎవరు ముట్టని పని, ఇంతకుముందు ఎవరు రీసెర్చ్ చేయని ఏరియా, ఆ గ్యాప్స్ ఏమున్నాయో ఆ గ్యాప్స్ ఐడెంటిఫై అవుతాయి లిటరేచర్ రివ్యూస్. అండర్స్టాండింగ్ ది కాన్సెప్ట్, అంటే మనం చేయాలనుకున్న రీసెర్చ్ చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే థీరీస్ అన్ని చదువుతున్నాం, లిటరేచర్ అంతా చదువుతున్నాం కదా, గ్రంథాలన్నీ, లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఇండస్ట్రీ రిపోర్ట్స్, గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్ అన్ని చదువుతున్నాం కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్, ఫస్ట్ దానిలోకి వెళ్ళి వచ్చిన పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్, అవాయిడ్ డూప్లికేషన్. మీరు ఇంకోటి చేసింది సేమ్ చేయకుండా ఉండుతుంది, ఎందుకంటే మనం లిటరేచర్ రివ్యూ అంతా చేస్తున్నాం కదా. కాబట్టి మనం డూప్లికేషన్ లేకుండా కూడా మనకు ఒక అవకాశం ఏర్పడుతుంది వెన్ యూ గో ఫర్ ది రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్. దేని ద్వారా చేస్తామన్నా, జర్నల్స్, మ్యాగజైన్స్, బుక్స్, థీసిస్, అంటే ఇంతకుముందు సబ్మిట్ చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్, లేకపోతే పిహెచ్డి థీసిస్, రిపోర్ట్స్ గివెన్ బై గవర్నమెంట్, రిపోర్ట్స్ గివెన్ బై ప్రైవేట్ ఏజెన్సీస్, ఇలా ఎక్కడి నుంచి అవైలబుల్ ఉన్నా అక్కడి అవన్నీ సోర్సెస్ తీసుకొని లిటరేచర్ రివ్యూ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్. మన రీసెర్చ్కి ఆబ్జెక్టివ్స్ సెట్ చేస్తాం, దాన్ని ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం. మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాం, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎన్ని ఉండాలి, మినిమం 1, మ్యాక్సిమం 4, 5, 10, 15, 20 ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టుకోవద్దు. మొన్న ఒక దగ్గర నేను వైవా కండక్ట్ చేయడానికి వెళ్తే MBA ప్రాజెక్ట్కి 18 ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టాడు, ఒక పేజ్ అంతా నింపేశాడు. నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి? దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ది స్కాలర్. అతనికి కూడా తెలియదు అని రాయొద్దని చెప్పి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ సెట్ చేయాలి, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మస్ట్ బి వెరీ లిమిటెడ్. చాలా లిమిటెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టి ఆ లిమిటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎఫెక్టివ్గా రీసెర్చ్ చేయాలి. ఓకే, ఎలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి? జనరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి, అంటే అప్లికేబుల్ టు ఆల్.
బ్రాడ్ పర్పస్ ఉంటాయి. జనరల్ ఎప్పుడు కూడా బ్రాడ్ పర్పస్ ఉంటాయి. స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే కీ ఓరియంటెడ్, అంటే నిష్ ఏరియా అంటాం మనం. అంటే వెరీ మైన్యూట్ ఏరియాకు వెళ్ళి ఆబ్జెక్టివ్ సెట్ చేస్తే దానికి స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం. డీటెయిల్డ్ మెజరబుల్ గోల్స్ అంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని సాల్వ్ చేయగలిగే స్థాయిలో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్గా ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ని కూడా స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటాం. మన మన బిజినెస్ అవర్స్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ లో స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్సే ఎక్కువగా మనము రీసెర్చ్ తీసుకుంటాం. జనరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వెళ్ళాం మనం. జనరల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వెళ్తే ప్రూవ్ చేయడము సాధ్యం కాదు, అండ్ రియల్ టైంలో అప్లికేషన్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇస్తాం. అంటే విచ్ కెన్ బి మెజర్డ్, విచ్ కెన్ బి టెస్టెడ్, విచ్ కెన్ బి డిఫైన్డ్. అంత స్పెసిఫిక్ ఉన్న వాటిని మాత్రమే మనము ఆబ్జెక్టివ్స్ కింద పెట్టుకుంటాం. స్టెప్ నెంబర్ 4, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హైపోథీసిస్. మీరు ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళందరూ అనుకోవచ్చు, సార్ మేము ప్రాజెక్ట్ చేసినాం, రీసెర్చ్ చేసినాం కదా, మా దానిలో హైపోథీసిస్ లేదంటే. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హైపోథీసిస్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ది స్మాల్ రీసెర్చ్. మీరు చేసిన 2 months 3 months రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్లో మ్యాండేటరీ కాదు. అంత ప్రూవ్ చేసి డిస్ప్రూవ్ చేసి అంత డెప్త్గా మీరు ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయలేదు మీరు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లెవెల్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు PhD థీసిస్ లెవెల్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హైపోథీసిస్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ స్టెప్, కాల్డ్ స్టెప్ నెంబర్ 4. ఏం చేస్తాం ఇక్కడ హైపోథీసిస్ అంటే? దీని మీద క్వశ్చన్ రావచ్చండి. మీరు బాగా హైపోథీసిస్ అనే వర్డ్ను యూ జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్. టెంటేటివ్ స్టేట్ రిగార్డింగ్ ది రిలేషన్షిప్ ఎమాంగ్ ది వేరియబుల్స్. ఏవైనా 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ తీసుకొని ఆ వేరియబుల్స్ మధ్యలో ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఉందా అని మనం ఒక టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. ఏమని రాస్తాం స్టేట్మెంట్? రిలేషన్షిప్ ఉంది అనో, రిలేషన్షిప్ లేదు అనో ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, రిలేషన్షిప్ ఉంది అని రాస్తే దాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి మన రీసెర్చ్. రిలేషన్షిప్ లేదు అంటే కూడా ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఏదైతే ప్రూవ్ చేస్తామో అది మనకు ఫర్దర్గా యూజ్ అవుతుంది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్. ప్రూవ్ చేయలేకపోతే మనం చేసిన అజంప్షన్ అంటే మనం కాయిన్ చేసిన హైపోథీసిస్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ హైపోథీసిస్ అదంతా ఉంది, బట్ విల్ సీ ది వెరెవర్ నెసరీ. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను నేను మీకు. హయ్యర్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ లీడ్స్ టు హయ్యర్ కస్టమర్ లాయల్టీ. అంటే ఏంటి? ఒక కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్గా వెళ్తున్నాడు అనుకోండి మన స్టోర్కి వచ్చి, అతను మన అంటే స్టోర్ లాయల్టీ ఉంటాడా అంటే ప్రతిసారి మన స్టోర్కే వస్తాడా అంటే మనం ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం వస్తాడు అని. ఏమని? హయ్యర్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే ఎటు లీడ్ చేస్తుందట అది? హయ్యర్ కస్టమర్ లాయల్టీ. అంటే మరి పదే పదే మన స్టోర్కి రావడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నాం. బట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ విత్ ది టెక్నిక్స్ అండ్ టూల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ది స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ కామర్స్. సో this type of statements are called hypothesis. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ హైపోథీసిస్ లిమిటేషన్ కూడా ఏమీ లేదు. ఆబ్జెక్టివ్స్ మీరు 4-5 ఉంటే హైపోథీసిస్ కూడా 4-5 డెవలప్ చేయొచ్చు. లేదు మీరు సింగిల్ హైపోథీసిస్ 2 హైపోథీసిస్ నే మొత్తం టెస్ట్ చేయాలనుకుంటే అలా కూడా చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ హైపోథీసిస్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఆర్ టెంపరరీ స్టేట్మెంట్ ఆర్ అజంప్షన్ స్టేట్మెంట్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ టు ప్రూవ్ ఆర్ డిస్ప్రూవ్. And the statements, that is hypotheses, are prepared or developed on the basis of objectives only. ఆబ్జెక్టివ్స్ కి సంబంధం లేకుండా ప్రిపేర్ చేసేదాన్ని హైపోథీసిస్, రీసెర్చ్ హైపోథీసిస్ కింద రాదు. అందుకోసం స్టెప్ ఏమన్నాం? 3లో ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నాం. ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్ క్లియర్ గా డిఫైన్ చేస్తేనే ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ బేసిస్ మీద ఇక్కడ హైపోథీసిస్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ నాట్ డెవలప్డ్ ప్రాపర్లీ, your hypothesis is irrelevant. Your hypothesis is not related to the research. So there is a relation between objectives, setting of objectives, and development of hypothesis. That is making some generic statement and in which you are trying to test whether the statement is true or false, whether the statement is reliable or not. దీన్ని మనం హైపోథీసిస్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్తాము ఈ స్టేజ్ని. 5th stage, research design. Research process lo step number 5, research design. This is what a blueprint means. You are going to write from the A to Z is called research design. So అందులో కూడా మనం ఏముంటాయి అంటే 3 important points ఉంటాయి మనకి. Very first one, sampling design.
అంటే మనం రీసెర్చ్ చేయాలనుకున్న ఏరియా చాలా పెద్దది ఉంటే, ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్ యూజర్స్ మీద నేను స్టడీ చేయాలనుకున్నా. బట్ వాట్ ఈజ్ ది హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యూజింగ్ ది ల్యాప్టాప్స్ అంటే లక్షలలో ఉన్నారు ఇండియాలో. సో లక్షల మందికి వెళ్ళి నేను స్టడీ చేయలేను. అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ల్యాప్టాప్స్ యూజర్స్ని ఏదైనా ఒక డాటా దొరికింది, ఒక 55 lakhs ఉన్నారని దొరికింది ఒక దగ్గర, ఒక గవర్నమెంట్ సోర్స్ ద్వారానో ప్రైవేట్ సోర్స్ ద్వారా. ఆ 55 lakhs మెంబర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను స్టడీ చేయలేను. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, శాంపుల్ తీసుకుంటాను. when the total population is 55 lakhs, that is users of laptop users are 55 lakhs, I cannot study all the 55 lakhs people. కాబట్టి నేను చేస్తాను, ఆ 55 lakhs లో శాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఎలా తీసుకోవాలి అంటే దానికి కూడా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. బట్ బేస్డ్ ఆన్ ది టెక్నిక్, అవుట్ ఆఫ్ ది అవైలబుల్ పాపులేషన్ ఐ టేక్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్. దాన్ని శాంపుల్ అంటాం. ఆ శాంపుల్ ఎంత తీసుకోవాలి, ఏ ఏరియా నుంచి ఎంతమందిని తీసుకోవాలి, అదంతా డిజైన్ చేసి పెడతాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ అండర్స్టాండింగ్ అన్నం ఉడికిందా లేదా అంటే మనకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తారు. అన్నం ప్రతి ఒక్క మెతుకును మనం ఇలా ఒత్తి చూడం. ఏం చేస్తాం, మనం సింపుల్గా రెండో మూడో మెతుకులను ఇలా ఇలా అంటాం, తెలియగానే తెలిసిపోతుంది ఓకే అన్నం ఉడికింది. అలానే 50 లక్షల మంది పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు మన స్టడీకి సంబంధించి అంత మొత్తాన్ని చదవం మనం. అందులో నుంచి కొంత భాగాన్ని తీసుకుంటాం, మేబీ 500 700 750 తీసుకుంటాం. తీసుకొని ఆ 750 ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే అదంతా శాంప్లింగ్ డిజైన్లో మనము క్లియర్గా వర్క్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ శాంప్లింగ్ డిజైన్ ఆల్ అబౌట్. వన్స్ ది శాంప్లింగ్ డిజైనింగ్ ఈజ్ ఓవర్, రీసెర్చ్ డిజైన్లో నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఏం వెళ్తామంటే డాటా కలెక్షన్ మెథడ్. డాటా ఎట్లా కలెక్ట్ చేయాలి, ప్రైమరీ డేటాబేస్ రా, సెకండరీ డేటాబేస్ రా. ప్రైమరీ డేటాబేస్ అంటే ఇంతకుముందు డాటానే లేదు, ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ కలెక్టింగ్. when the data is collected by the researcher very first time, it is called primary data. When And the also data is there is collected, second data, sir. yeah, when the data is collected by the somebody else and it is already available in the form of print, available in the form of soft copy, it is called secondary data. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డాటాని సెకండరీ అంటున్నాం. ఇంతకుముందు లేదు, అవైలబుల్ లేదు, మనమే డైరెక్ట్ కలెక్ట్ చేస్తే మనం ప్రైమరీ డాటా. ప్రైమరీ డాటా కలెక్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ యూ నీడ్ సమ్ టూల్స్ లైక్ క్వశ్చనేర్ అనే టూల్ అవసరం. ఓకే, సో డాటా కలెక్షన్ మెథడ్ ఏంటిది మనది, ఒకవేళ ప్రైమరీ డాటానా సెకండరీ డాటానా. ప్రైమరీ డాటా అయితే మరి ఎట్లా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చనేర్ ఆర్ ఎ షెడ్యూల్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ. సిమిలర్లీ సెకండరీ డాటా అయితే మరి ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాం, జర్నల్సా, మ్యాగజైన్సా, గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్సా, ప్రైవేట్ రిపోర్ట్సా, లేకపోతే పాస్ట్ థీసిసా, లిటరేచర్ రివ్యూవా, అలా చూస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ డాటా కలెక్షన్ మెథడ్ ఆల్ అబౌట్. ఇవి క్లియర్గా డిఫైన్ చేస్తాం ఈ పార్ట్లో. సిమిలర్లీ రీసెర్చ్ డిజైన్లో థర్డ్ పార్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్. డేటా కలెక్ట్ చేసిన దాన్ని ప్రూవ్ డిస్ప్రూవ్ చేయాలి మనం, రైట్ ఆర్ రాంగ్ కనుక్కోవాలి, లేకపోతే ఏదో ఒక వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికి మనం యూ హ్యావ్ టు అప్లై స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ అవైలబుల్. డాటాను బట్టి మనం స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. స్టాటిస్టికల్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసి డాటాకు అప్లై చేసి వీ ఫైండ్ ది రిజల్ట్. ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది, ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ స్టార్ట్ డ్రాయింగ్ కన్క్లూజన్స్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఆఫ్టర్ ది స్టెప్ నెంబర్ 1 చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న స్టెప్ ఏంటంటే స్టెప్ నెంబర్ 5. స్టెప్ నెంబర్ 1లోనేమో ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ మీద చాలా టైం పెడుతున్నాం. స్టెప్ నెంబర్ 5లో ఏమో రీసెర్చ్ డిజైన్ మీద చాలా టైం పెడుతున్నాం. అండ్ సిక్స్త్ స్టెప్ ఇన్ ది రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ డాటా కలెక్షన్. ఇంతకుముందే చెప్పాం మనము, డాటా కలెక్షన్ చేయాలన్నాం. ఎట్లా చేయాలి అంటే టూ మెథడ్స్, ప్రైమరీ డాటానా సెకండరీ డాటా. కలెక్టెడ్ వెరీ ఫస్ట్ టైం, first hand information means not collected by anybody else, by using some of the techniques or methods called questionnaire, interview or observation. సెకండరీ డాటా అయితే ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, బుక్స్, జర్నల్స్, గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్, ప్రైవేట్ రిపోర్ట్స్, వెబ్సైట్స్, పబ్లికేషన్స్, వైట్ పేజ్, వాట్ యు కాల్ రిపోర్ట్స్ పబ్లిష్డ్ బై కన్సల్టింగ్ ఏజెన్సీస్. ఇవన్నీ సెకండరీ సోర్స్ అనమాట. Once the data collection is over, we go for the sampling design, selecting a subset of population. అంటే ఒక ఫుల్ పాపులేషన్ లో we take the some part of the population, but on what criteria we are going to choose the sample.
ఏ క్రైటీరియా తీసుకుంటున్నాం? జెండర్ క్రైటీరియానా, లేకపోతే అర్బన్ అండ్ రూరల్ క్రైటీరియానా, నార్త్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా క్రైటీరియానా, లేకపోతే ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ ఇలిటరేట్ క్రైటీరియానా? అదంతా ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అన్నమాట సాంప్లింగ్ డిజైన్ అనేది. సో sample size we finalize. At the same time, on what basis this sample is to be collected also discussed in the sampling design. Once that is over, we go for the next part. చాలా ఎక్కువ వర్క్ రీసెర్చ్ లో ఎక్కువ హైయెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసేది రీసెర్చ్ ఎక్కడ అంటే డేటా అనాలిసిస్. ఓకే, తనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్, అవగాహన, అండర్స్టాండింగ్ అన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. దాన్ని ఏమంటాం మనం? డేటా అనాలిసిస్ అంటాం. వాట్ ఈస్ దిస్ డేటా అనాలిసిస్ ఆల్ అబౌట్? It consists of classification of the data, tabulation of the data, and statistical analysis. ఈ మూడు చేస్తే మనము దీన్ని ఏమంటాం? మనము డేటా అనాలిసిస్ అంటాం. అంటే మీరు 200 మందిది, 2000 మందిది, 4000 మందిది డేటా కలెక్ట్ చేస్తారు. రా డేటాగా ఉంటుంది. దాని గురించి ఏమైనా చెప్పాలంటే చెప్పలేం. అసలు ఏం కంక్లూజన్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేం. అందుకోసం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తాం. ఆ క్లాసిఫికేషన్ చేసినప్పుడే ఏంటంటే మనము రీజన్ వైజ్ క్లాసిఫికేషనా, జెండర్ వైజ్ క్లాసిఫికేషనా, ఇన్కమ్ వైజ్ క్లాసిఫికేషనా, ఆర్ సమ్ అదర్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషనా, మీన్స్ 10 years బ్యాక్ ఇప్పటికి ఎలా ఉంది, అలా పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషనా. ఆ క్లాసిఫికేషన్ చేసి దెన్ దట్ క్లాసిఫైడ్ డాటాని మనం ఏం చేస్తాం? టేబుల్స్ రూపంలోకి తీస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, మేల్ ఇంత, ఫీమేల్ ఇంత, అడల్ట్ ఎంత, చిల్డ్రన్ ఎందరు, ఈ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది, తక్కువ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది, అలా డివైడ్ చేస్తూ టేబుల్ ఫామ్ లోకి తీసుకొస్తాం అన్నమాట. దాన్ని టాబులేషన్ అంటాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. మల్టిపుల్ సింగిల్ కాలమ్ టేబుల్, మల్టిపుల్ కాలమ్ టేబుల్, చాలా కాంప్లెక్స్ టేబుల్స్ కూడా చేయొచ్చు. దట్ బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్. వన్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓవర్, వి గో ఫర్ ది స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్. అంటే ఇచ్చిన డేటాను మనము టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ఎంత స్ట్రెంగ్ గా ఉంది, దీని నుంచి ఏం కంక్లూజన్ తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి. దానికి మేబీ థౌజండ్స్ అండ్ అబౌవ్ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ టూల్స్ లో we select 1 or 2 tools, 3 to 4 tools, and apply the tools to the data available in the form of tables. అప్పుడు మనకు ఒక రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడంతా గమనించండి, డేటా అనాలిసిస్ లో అంత నెంబర్ గేమ్స్. కలెక్ట్ చేసిన డేటాను క్లాసిఫై చేస్తున్నాం, నెంబర్స్. క్లాసిఫై చేసిన దాన్ని సిస్టమేటిక్ గా పెడితే టాబులేషన్ ఫామ్ లోకి వస్తుంది, మళ్ళీ నెంబర్స్. ఆ నెంబర్స్ కి ఏదో ఒక రిజల్ట్ రావాలి మనకు, కాబట్టి మనం స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ అంటున్నాం. మళ్ళీ అక్కడ నెంబర్స్. డేటా అనాలిసిస్ లో మనం ఎక్కువగా 99% ఆఫ్ ది డేటా అనాలిసిస్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ది నెంబర్స్. అందుకోసమే లార్జ్ డేటాను, నెంబర్స్ ను మనము డీల్ చేయడం చాలా కష్టమైనది. కాబట్టి లాస్ట్ 20 to 25 years నుంచి మనకు ఒక రకమైన గ్రేస్ అనొచ్చు, బై ది ఆల్మైటీ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చేసినాయి మనకి డేటా మేనేజ్మెంట్ కోసం. ఆ టూల్స్ మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ టూల్స్ వచ్చినాయి. ఎస్పిఎస్ఎస్ అనే ఒక టూల్ వచ్చింది. ఎక్సెల్ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటా. ఆర్ అనేది ఒక ఏరియా వచ్చింది. పైథాన్ వచ్చింది, ప్రోగ్రామింగ్. ఇవన్నిటితోని మనం డేటా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ లో ఆర్ అండ్ పైథాన్ ప్లేయింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఒకవేళ డేటా సైజ్ కనుక చిన్నదైతే ఎక్సెల్ డూయింగ్ వెరీ కీ రోల్. సిమిలర్లీ ఎస్పిఎస్ఎస్ ఆల్సో రియల్లీ హెల్పింగ్ ది సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ పర్పస్. ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని రావడం వల్ల, ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని రావడం వల్ల డేటా అనాలిసిస్ ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు రీసెర్చ్ లో. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో టాబులేషన్ రెడీ అయిపోయింది, స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ అప్లై చేసాం, సమ్ వాల్యూ వచ్చింది. ఆ వాల్యూని ఎట్లా ఎట్లా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అంటే దట్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ది ఇంటర్ప్రిటేషన్ పార్ట్. మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను నేను ఇప్పుడు, మీరు ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారో చూద్దాం. అటెండెన్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అండ్ మార్క్స్ ఇన్ ది సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ రెండింటిని తీసుకొని నేను ఏం చేశానంటే, స్మాల్ ఆర్ అంటే కొరిలేషన్ చదివారు కదా మీరు స్టాటిస్టిక్స్ లో. అందరు బీకామ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ లో స్టాటిస్టిక్స్ చదువుతారు మీరు. కొరిలేషన్ స్మాల్ ఆర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అది కనుక్కున్నాను. కనుక్కుంటే నాకు ఎంత వచ్చింది అని అంటే 6 వచ్చింది. ఎవరైనా ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. వెన్ ఆర్ దట్ ఈస్ కోరిలేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? స్టాటిస్టిక్స్ అప్లికేషన్ చేశాను నేను. ఆర్ అనే కోరిలేషన్ అనే టూల్ ని వాడాను. వాడితే వాల్యూ వచ్చేసింది. ఫైనల్ గా క్యాలిక్యులేషన్ అంతా చేస్తే 6 అని వచ్చింది.
6 వస్తే అర్థం ఏంటి? Correlation lies between -1 to +1. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఇప్పుడు మరి 6 అంటే మరి Okay. నువ్వే ఆన్సర్ చెప్పేయాలి. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్పినావు? కొరిలేషన్ లైస్ బిట్వీన్ -1 to +1 కదా. అంటే Yes, అసలు sir. కొరిలేషన్ లేనట్టు కదా సార్ అక్కడ. ఆహా, అసలు నేను రాంగ్ చెప్పిన. అదే సార్ Wrong -1 to +1 మధ్యలోనే ఉంటుంది కోరిలేషన్. నేను ఎంత చెప్పిన ఆన్సర్? 8 6 చెప్పారు. కదా, 6 చెప్పిన కదా. చెప్పారు సార్. 6 అంటే మీరు ఏం చెప్పాలి ఇమీడియట్ గా? సార్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడానికి ఛాన్సే లేదు, ఎందుకంటే 6 అనేది ఉండదు కోరిలేషన్. Yes, sir. ఓకే, అలానే ఇప్పుడు మీకు తెలిసిపోయింది -1 to +1 లో ఉంటుంది. సో Yes, మై sir. కోరిలేషన్ ఈజ్ 0. నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0 అని వచ్చింది. అంటే అప్పుడు ఏమని రాస్తారు? No correlation. ఆ, అంటే నో కొరిలేషన్ బిట్వీన్ టూ Two పాయింట్స్. variables. ఏమన్నాం వాటిని మనం? అటెండెన్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ అండ్ అండ్ రిజల్ట్. మార్క్స్ ఇన్ ది సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎగ్జామ్స్ అని రాస్తాం కదా. సో ఆ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత మనం రాసే కింద స్టేట్మెంట్లు ఉన్నాయి కదా, దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటాం మనం. అంటే డ్రాయింగ్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్, యూస్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది డాటా అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా టేబుల్స్ వేసి కింద 4 లైన్లు 5 లైన్లు రాసి ఉంటారు. ఆ 4-5 లైన్స్ ఏమైతే రాసి ఉంటారో బేస్డ్ ఆన్ ది డాటా బేస్ మీదే రాసి ఉంటారు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటాం. అంటే ఆ రిజల్ట్ ఎందుకు వచ్చింది, లేకపోతే ఆ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏం చెప్తుంది మనకు అనే దాని గురించి వివరణ ఇవ్వడం అన్నమాట. దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ది 9th ఆర్ లాస్ట్ బట్ వన్ స్టెప్. అండ్ లాస్ట్ వన్, స్టెప్ నెంబర్ 10 ఈస్ కాల్డ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్. రిపోర్ట్ రైటింగ్ అనేది ఫైనల్ స్టేజ్, అంటే ఎండింగ్కి వచ్చేసాం మనం రీసెర్చ్కి. ఓకే, ఏం రాస్తాం ఇక్కడ రిపోర్ట్ రైటింగ్లో? మనము లిటరేచర్ రివ్యూలో నేర్చుకున్న దాని గురించి రాస్తాము, డేటా కలెక్షన్ గురించి రాస్తాము, మనము డాటా అనాలిసిస్లో బిగ్ టేబుల్స్ వేసాము, బిగ్ ఫిగర్స్ వేసాము, దాని గురించి రాస్తాము. ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసినప్పుడు ఒక ఫస్ట్ టేబుల్కి రాసిన ఇంటర్ప్రిటేషన్, సెకండ్ టేబుల్కి రాసిన ఇంటర్ప్రిటేషన్ కంపారిజన్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ వస్తాయి మనకు. వాటన్నిటిని మనం ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఫామ్లో, పేరా ఫామ్లో అలా రాస్తుంటాం అన్నమాట. దాన్ని అంతా మనం రిపోర్ట్ రైటింగ్ అని అంటాం. రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఈజ్, we can say it is a summary of the report, summary of the project, summary of the research. అంటే మనం ఇంతవరకు ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఏమేమి కన్క్లూజన్స్ తీసుకురాగలిగినాం, ఏమేమి రిలేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఏ థియరీ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంది, ఏ థియరీ మన స్టడీ మీద ఎఫెక్ట్ లేదు, పాస్ట్ స్టడీస్కి మనకు ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది, ఇప్పుడున్న డాటాకి ఫ్యూచర్లో ఏమైనా అప్లికేషన్ ఉందా, ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ ఒక సిస్టమేటిక్గా, ఆర్గనైజ్డ్గా ఒక పద్ధతిలో రాసే దాన్ని ఏమంటాం మనం? రిపోర్ట్ రైటింగ్ అని అంటాం. సో వేర్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ప్లేస్ ఏ రోల్, వేర్ యువర్ మైండ్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ రోల్. మీరు ఏం రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి అని అంటే మీ మైండ్ కూడా చాలా వర్క్ చేయాలి. మనము డేటా అనాలిసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్లో తర్వాత స్టెప్పులలో చేసిన విషయాలన్నీ మీ మైండ్లో తిరుగుతూ ఉండాలి రిపోర్ట్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు. అప్పుడు మీరు ఎఫెక్టివ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ చేస్తారు, అంటే ఎఫెక్టివ్ సెంటెన్సెస్ రాస్తారు, ఎఫెక్టివ్ ఫ్రేమ్వర్క్ చేస్తారు అన్నమాట. ఇదంతా ఏమవుతుంది? మీరు చదివినా, మీ ఆబ్సెన్స్లో ఎవరైనా చదివినప్పుడు, రిపోర్ట్ రైటింగ్ చదివినప్పుడు, ఓహో అతను 1-2 years 3-4 years స్టడీ చేసి ఇది కనుక్కున్నాడా అని చెప్పి ఈ కన్క్లూజన్ మీద మళ్ళీ ఇంకొకరు స్టడీ చేస్తూ ఉంటారు, ఇంకొకరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉంటారు, నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది steps involved in the research process, where it starts with the identification of the problem and ends with the report writing. So these are the key and important steps that you have in the report writing. Any organizer available? Srinivas sir or Naresh sir? సార్ ఉన్నారా సార్? ఎవరైనా ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారా? సార్ ఉన్నాను సార్. సార్ చెప్పండి సార్. Yeah. Shall I stop here? It is 8:15. యాజ్ యూర్ విష్ సార్. మనకి ఇదైతే పెయిడ్ వర్షన్ కంటిన్యూ ఉంటుంది. మీ Okay. అదే మీ ఇష్టం. వైండ్ అప్ చేస్తా అంటే వైండ్ అప్ చేస్తాం. Yeah. Better ఎందుకంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ 50% అయిపోయింది మనకు అలాట్ ఓకే చేసిన టుమారో. టాపిక్స్ లో. సో దట్ వీ కెన్ కంటిన్యూ టుమారో. ఎట్ ది సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ కి రేపు రిమైనింగ్ పార్ట్ నేర్చుకోవడంతో పాటు ఇప్పుడు నాకున్న అంటే రీసెర్చ్ మెథడాలజీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో నేను చెప్పే టాపిక్ లోకి వెళ్ళి ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్ సమ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. మీకు విని
నోట్ చేసుకుంటున్నారని అనుకుంటున్నా. అదర్వైజ్ మీరు నోట్ చేసుకోవట్లేదు, మీరు మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంది అంటే అలా ఇబ్బంది లేకుండా ప్రిపేర్డ్ సమ్ 25 క్వశ్చన్స్. వీలైతే ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేస్తాను నేను. దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో టైం ఉంటే రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ ఐ విల్ గివ్ ది సాఫ్ట్ కాపీ టు ది ఆర్గనైజర్స్. ఇన్ టర్న్ దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు యూ. Before I leave, let me open the floor. Any questions till now? No, sir. సార్ రేపు నో సార్. చెప్పండి. మల్టిపుల్ చాయిసెస్ రేపు డిస్కస్ చేయండి సార్ మీరు. యా రేపు చేస్తాను. చెప్పండి. అంటే ఇంకా యాక్చువల్లీ 50 స్లైడ్స్ లో నేను 25th లో ఉన్నాం ఇప్పుడు. పాసిబిలీ ఇవాళ ఇంట్రడక్షన్ అది కొంచెం టైం పోయింది కదా, నాకు తెలిసి రేపు టైం మిగులుతుంది. సో వి డిస్కస్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? నో సార్. ఓకే, సో షెల్ వి క్లోజ్ సార్? నేను లీవ్ అవ్వాలా? ఓకే సార్. ఓకే, బై బై ఆల్ ఆఫ్ యూ. విల్ సీ ఓకే మీట్ సార్, థ్యాంక్ టుమారో యూ. అగైన్. సార్ ఇది పీపీటీ స్లైడ్ అది గ్రూప్ లో పెట్టరా యా సార్? యా నరేష్ యా సార్. ఇది ఇస్తాను, రేపటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇస్తాను సార్కి షేర్ చేస్తాను. సో దట్ సార్ విల్ షేర్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, బై ఆల్ ఆఫ్ యూ.